Hello friends, welcome to Global Online University. Friends, in this video we are going to discuss 50 plus multiple choice questions for your upcoming KSET examination. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು MCQಗಳನ್ನು KSET examination ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And friends, as you all know, we are providing you 20 mock tests for paper 1 only at rupees 299. These mock tests are very helpful to boost your preparation and I hope you all will join for these mock tests. And some people have already joined to our mock tests. And ಈ mock testಗಳು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ mock testಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಪಡಿತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದನೂ ನೀಡಬಹುದು. ಅದೇ ಮತ್ತು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. MCQಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ and also through this WhatsApp group. Internal and external factors that affect message reception by the students in the classroom are referred to as option A feedback, option B fragmentation, option C channelization, option D noise. Very easy level of question. I hope you knew this answer. Okay, internal and external factors, okay, that affect the message by the students in the classroom are referred to as. Okay, for example, when you are taking class in your when you are taking a class, okay, your students will try to disturb you. That it is known as the 4 options are there. Okay, let me explain in Kannada also. ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶ ಸ್ವಾಗತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಓಕೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಘಟನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚಾನಲೈಸೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, when we are getting disturbance in the class or when we are getting disturbance in the communication, okay, it is known as the noise. Okay, so option D is the correct answer, because noise is an external factor which disturbs the communication process. Okay, it may be external or it may be internal, but any disturbance to the communication is known as the noise. Okay, ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಬಾಹ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Here you can see some more information in the communication process. Feedback to a response from the receiver which gives communicator an idea of how the message is being received and whether it needs to be modified. Okay, I think some changes have been okay friends. I think it is clear to you. Noise means any external or internal factors which are affecting the communication process is known as the noise. Okay, and here you can see the process of communication: sender, receiver, and here message, and here channel feedback. When receiver response, it is known as the feedback, and here the external and internal factors which affect this message is known as the noise. Okay, please remember this. Okay, let me move to the next question. When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in option A inter-terminate message, option B verbal message, option C non-verbal message, option D aggressive messages. Okay, when verbal and non-verbal both are contradictory, we believe in which type of messages? Okay, ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯಾವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ? ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂದೇಶಗಳು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವರ್ಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ, ಓಕೆ, ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ non-verbal messages. Okay, as we all know, most people will believe in the non-verbal messages. Okay, ಯಾವಾಗ ಈ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಬಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೌಖಿಕ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೇಳುವುದು, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದು, ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್. Okay, these differences are very helpful. Okay, please see. Verbal communication uses oral or written words. Non-verbal communication not uses any oral or written words. Okay, in oral and written words will come under the verbal communication, and gestures will come under the non-verbal communication. In non-verbal communication, it will not use any words or oral words. Okay, ಈ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓರಲ್ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್, ಸೈಲೆಂಟ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಂತಂದರೆ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅದೇ ಈ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದು, ಆಡಿಯೋ ಕೇಳುವುದು, ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in the classroom if a person stand up and tells you I want to ask a question, then a teacher can easily understood. Okay, it is verbal communication. But if a student only raises his hand, okay, a teacher will not come to know for what purpose he has raised the hand. It means non-verbal messages are quite difficult to understand. Okay, verbal communication ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಮಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವನು ಎದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, verbal communication less possibility of distortion of information, non-verbal communication high possibility of distortion of the information. verbal communication ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ then verbal communication starts and ends with the words, but non-verbal communication continues until the purpose is achieved. ಓಕೆ, ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದನೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ we find the feedback will be delayed, but in non-verbal communication the feedback is immediate. verbal communication ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ.
Option A, passive aggression. Option B, encoder's personality characteristics. Option C, external clues. Option D, encoder decoder contract. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾಹ್ಯ ಸುಳಿವುಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಡಿಕೋಡರ್ ಒಪ್ಪಂದ. Friends, here the right answer is option B, encoder's personality characteristics. Please remember this. Expressive communication is driven by encoder's personality characteristics. Okay, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. Okay, the next question is positive classroom communication leads to. Option A, coercion. Option B, confrontation. Option C, submission. Option D, persuasion. Okay, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತರಗತಿ ಸಂವಹನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಸೇಬಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಮುಖಾಮುಖಿ, ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆ. ಓಕೆ, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸಿವೇಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಸಪೋಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ. Okay, effective communication, it always presupposes with understanding. So option D is the right answer. Okay, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. Okay, so it presupposes with understanding. Before going to the class, a teacher should understand the concept clearly. Then only students will come to know. Okay, let me move to the next question. A good communicator begins his presentation with option A, non sequitur. Option B, repetitive phrase. Option C, icebreaker. Option D, complex question. ಓಕೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನಕಾರ ಅವನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನುಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ನುಡಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಅ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್, ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ will start his presentation with icebreaker. It means he will give some introduction initially. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Option B, selective affiliation to peer groups. Option C, selective attention. Option D, selective morality. ತರಗತಿಯ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇದರ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. Okay, sometimes a teacher is not going to accept the students' views. Sometimes he is going to accept. What is the basis for this? Okay, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿದ ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಆಯ್ದ ಗಮನ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, the next question is a speaker using complex terms in an example of. Option A, physiological noise. Option B, psychological noise. Option C, semantic noise. Option D, physical noise. Okay, ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಾರೀರಿಕ ಶಬ್ದ, ಮಾನಸಿಕ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಶಬ್ದ, ದೈಹಿಕ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, when a speaker is using complex words in example, it is known as the semantic noise. Okay, please remember, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ
ಸ್ಪೀಕರ್ ತುಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನಾಯ್ಸ್, ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನಾಯ್ಸ್. Okay, semantic noise in communication is a type of disturbance in the transmission of message. Please remember, and it will interfere with the interpretation of the message due to ambiguity of words, okay, sentences or symbols used in the transmission of the message. It means speaker is using very complex words. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ತುಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಯೂಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ interpreting. Okay, in this type of questions just you have to think in a logical way. Okay, in a practical way you have to think. Okay, when you are using your eye contact while listening or uninterested communication or speaking, interpreting, just imagine. Okay, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಆಲಿಸುವಾಗ, ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when you are teaching in the classroom, okay, when you will use more eye contact. Okay, so here the right answer is option A, listening. For example, when your student is answering, you will look into his eyes, so it means, or when we are listening to our teachers, students are looking at teachers eyes, it means when we are listening to others, okay, we maintain ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಟಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಸ್ಪರ್ಶವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂವಹನ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ. ಓಕೆ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂವಹನ, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂವಹನ. ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆನೇ ನಡೆಯುವ ಸಂವಹನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವುದು. ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎಟ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್, ಓಕೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಅಫ್ರೇಡ್. Okay, so what we will do, you will sing a song in your mind only. Okay, then you will walk. Okay, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಹಾಡಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪರ್ಶವು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. Okay, touch is an important element of interpersonal communication. Okay, ಸ್ಪರ್ಶವು ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. Okay, we are going to touch, we are going to shake hands in interpersonal communication. Okay, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೌದಲ್ಲ? Here you can see the picture. Interpersonal communication is between two peoples. One is sender, another one is receiver. Okay, sender is going to send message to the receiver. After getting his message, receiver is going to respond to the sender, which is known as the feedback. Okay, interpersonal communication is the communication between two people. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಪರಸ್ಪರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತದೆ, ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಸೀವರ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸೀವರ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
In analog mass communication, stories are option A static, option B dynamic, option C interactive, option D exploratory. ಓಕೆ, ಅನಲಾಗ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಯಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರಿಶೋಧನಾ. Analog mass communication means, as we all know, it is one way process. So here the stories are always static. Okay, ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಾಯಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದ ಒನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದಿ audience. Okay, more number of receivers are there but only one sender is there. Okay, here the audience number is very large. Okay, please remember this, here the audience number is very large. Here the contents can be only linear and static, not dynamic, because whatever sender is going to give the information, listeners are just going to listen him. Okay, ಇದು ಅನಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂಡುವುದು. Okay, the next question is, which of the following are parts of active listening? Option A eye contact, option B nodding, option C seeking clarification, option D all of the above. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಎಸ್. ನೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರಿ ಬೋನ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಓಕೆ, the active parts of listening are eye contact, nodding, seeking clarification. Okay, ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಹುಡುಕುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ನ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. The next question is, to decode a message is to, option A evaluate a message, option B translate ideas into code, option C reject a message, option D interpret a message. While decoding a receiver has to, okay, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೋಡ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟು ಡಿಕೋಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, then after interpreting only they can respond to that message, then they can send the feedback. So to decode a message they have to interpret a message. It means to understand the message they have to interpret it. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, the next question is, one's own description as a person is. Option is self concept, option B self perception, option C self awareness, option D self respect. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ, ಸ್ವಂತ ವಿವರಣೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, the next question is, which of the following is the essence of effective communication? Option A message, option B feedback, option C encoding, option D decoding. ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಸಾರವಾಗಿದೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಸಂದೇಶ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ feedback is always essential. Okay, when sender is going to get feedback, we can say communication is effective. For example, after watching this video, okay, if you give me your feedback, okay, then we can say the communication process is
ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ರಿಸೀವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂವಹನವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿದರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವೆನ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು heterogeneous, okay, heterogeneous population, the most suitable method is, okay, if our research problem is related to heterogeneous population, then which is the most suitable method of sampling. Okay, first one is cluster sampling, second one is stratified sampling, third one is convenient sampling, fourth one is lottery method. Okay, when the population is heterogeneous, which sampling method is useful? Okay, if we see in Kannada, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಧಾನ, ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನ, ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನ, ಲಾಟರಿ ವಿಧಾನ. Okay friends, here the right answer is stratified sampling method. Okay, if the population is heterogeneous, not homogeneous, then we should go for stratified sampling method. Okay, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, what do you mean by stratified sampling method? It is the method of sampling from population can be partitioned into subpopulation. Please remember this. Okay, in stratified sampling method, the whole population is divided into subpopulation. Okay, then by using random sampling, the sample will be selected. Okay, in statistical surveys, when subpopulations within an overall population vary, it could be advantageous to sample each subpopulation independently. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳಾಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay friends, the next question is the conceptual framework in which a research is conducted. Okay, so option A, synopsis of research, option B, research design, option C, research hypothesis, option D, research paradigm. Okay, the conceptual framework, please remember this word, the conceptual framework in research is known as the, okay, ಸಂಶೋಧನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕಲ್ಪನೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿ. Okay friends, here the right answer is, okay, as you all know this, the framework in research is known as the research design. Okay, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. And the next question is the idea that knowledge comes from experience. Okay, the idea that knowledge comes from experience, it is known as the option A, rationalism, option B, deductive reasoning, option C, logic, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಎಂಪಿರಿಸಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನವು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ತರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅನುಭವವಾದವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, here the right answer is option D. It is known as the empiricism. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನವು ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅನುಭವವಾದವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, I hope you got this. Let us move to the next question. Okay, action research. Okay, as you all know it, action research and applied research, a research carried out to solve immediate problems, a longitudinal research, simulative research. Okay, ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದ ಸಂಶೋಧನೆ,
ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಸಂಶೋಧನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ is carried out to solve immediate problem. Okay, in the process of research, if you get any problem, to solve that problem we go through the action research. So action research is a research which is carried out to solve the immediate problem. Okay, ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ longitudinal. Okay, so your option B is the correct answer. A research carried out to solve immediate problems. ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ is a philosophy and methodology of research generally applied in social science. Please remember this. Action research can be applied in social sciences. It seeks transformative change through the simultaneous process of taking action and doing research. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Fundamental research reflects the ability to, option A, synthesize new ideas, option B, expound new principles, option C, evaluate the existing material concerning research, option D, study the existing literature regarding various topics. ಓಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಹೊಸ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. Okay, which is the right about fundamental research here? As we all know it, fundamental research expound new principles, new knowledge will be gained in the fundamental research. Okay, ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊಸ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೊಸ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ to acquire new knowledge. Please remember this. To gain new knowledge we go through the fundamental research. ನಾವು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. And it has no immediate or planned application. Please remember this. Fundamental research has no immediate or planned application. A question may arise from here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಲೇಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, I hope you got this. Let us move to the next question. Which scientific method is a bottom up approach or generative approach to research? Okay, which scientific method is a bottom up or generative approach to research? Deductive method, inductive method, hypothesis method, pattern method. ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ? Okay friends, here the right answer is inductive method is known as the bottom up approach. And also please remember this deductive method is known as the top down approach, and inductive method is known as the bottom up approach. Okay, ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಿ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Okay, inductive research approach, inductive reasoning works the other way, moving from scientific observation to broader generalization or theories. Okay friends, please remember this. In inductive approach we are moving from observation to theories. Okay, here in inductive reasoning we are moving from observation to generalization. Okay, informally we sometimes call this a bottom up approach. Okay, conclusion is likely based on premises, involves a degree of uncertainty. Okay, please remember all this information. Inductive research approach, it is a bottom up approach, and here we are moving from observation to theories. Okay, here you can see observe, for example, observation, pattern, tentative hypothesis, then theory. It means we are moving from observation to theory. Okay, let me move to the next. Okay, inductive research ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the next question is, the depth of any research can be judged by. The depth of any research can be judged by option A, title of the research, option B, objectives of the research, option C, total expenditure on the research, option D, duration of the research. ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಳವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅವಧಿ. Okay, the depth of any research can be judged by its objectives of the research. Please remember this, the depth of any research, okay, we can judge by its objectives. So ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಳವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, let us move to the next question. Okay, the next question is, the accuracy of the research process depends upon the option A, unbiased attitude of researchers, option B, the sample size, option C, the research method adopted, option D, all of the above. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಖರತೆಯ ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ? ಸಂಶೋಧಕರ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ವರ್ತನೆ, ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, option D, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. Okay friends, here the right answer is option D, all of the above. The accuracy of the research process depends on unbiased attitude of researchers, the sample size, and also the research method, which research method the researcher is going to adopt. Okay, the accuracy of the research, it can be judged by all these. Okay, so option D is the right answer. Okay, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಶೋಧಕರ ವರ್ತನೆ, ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Okay friends, the next question is, good research questions are. Okay, clear. Okay, 4 options are there. ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. Let me go to the answer directly. Option B is the right answer. Good research questions are feasible, clear, significant and ethical. Please remember, ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು feasible, clear, significant and ethical. Option B is the correct answer. Okay, the next question is, an educated guess about what is controlling some behavior is called. Option A, experimental control, option B, hypothesis, option C, an experimental variable, option D, a theory. ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಊಹೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಊಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಲ್ಪನೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎನಿ ಗೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಾಡುವ ಊಹೆಯನ್ನು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡುವ ಊಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ option A, curiosity, option B, active imagination, option C, ability, option D, all of the above. ಸಂಶೋಧಕರ ಉತ್ತಮ ಗುಣವೆಂದರೆ ಕುತೂಹಲ, ಸಕ್ರಿಯ, ಕಲ್ಪನೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, option D, all of the above. Curiosity, active imagination, ability, these all are included in the research. Okay, ಸಂಶೋಧಕರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಕುತೂಹಲ, ಕಲ್ಪನೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧಕರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.
Okay, friends, the next question is which of the following periodical is specifically meant for publishing research work? ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ? ಪತ್ರಿಕೆ, ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ಗಳು, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೆಮೊರಿ ಲೆವೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಯಾವುದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲನೇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಮೆಮೊರಿ ಲೆವೆಲ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಮೆಮೊರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮಟ್ಟ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಟ್ಟ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, the right answer is option A, differentiation level is not the teaching level. Okay, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಟ್ಟ ಎಂಬುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಲೆವೆಲ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ and understanding level, these are the three levels of teaching. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಟ್ಟ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ memory level teaching, second one is understanding level of teaching, and the third one is reflective level of teaching. Okay, memory level of teaching, it is known as the least thoughtful. Understanding level is known as the thoughtful level of teaching, and reflective level is known as the most thoughtful level of teaching. Okay, memory level, it promotes rote learning. Here students are playing passive role, only teacher is playing active role. In understanding level, both teacher and students are playing active role. Students are trying to understand the information which is given by the teacher. In reflective level, students are acting on this. Okay, they will be given a problem and they have to work on it. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಮೆಮೊರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Micro teaching is useful to students of option A, primary classes only, option B, junior classes only, option C, 10+2 classes only, option D, both for primary and higher classes. Okay, ಮೈಕ್ರೋ ಬೋಧನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 10+2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಬೋಧನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳು, ಕಿರಿಯ ತರಗತಿಗಳು, 10+2 ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ 10+2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10+12ನೇ ತರಗತಿಯ PUC ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 10+2. And what do you mean by micro teaching? Micro teaching is a teacher training and faculty development technique. Please remember this. Micro teaching is a teacher training and faculty development
technique. Okay, here there will be a sessions to for teachers. Okay, and there are other teachers. Okay, they will give feedback to the teacher, and teacher is going to perform in front of these some students or peers. Okay, ಈ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ದಿ ಪಿಯೋನಿಯರ್ in micro teaching concept started in 1961? Okay, option is Stanford University, option B Oxford University, option C Delhi University, option D JLN University New Delhi. Okay, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 1961ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಿದೆ? ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ JLN ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನವದೆಹಲಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಓಕೆ, okay, here the right answer is option A Stanford University is the correct answer. Okay, please remember this. Here the right answer is Stanford University. Okay, in 1961 micro teaching has started by Stanford University. ಇಲ್ಲಿ Stanford University ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Okay, if we go through the Stanford University, it is officially known as the Leland Stanford Junior University. Okay, and please remember it is a private research university in Stanford in California. Okay, it is ranked among top 5 universities in the world. Please remember this. Then the university was founded in the year of 1885 by Leland and Jane Stanford in the memory of only child Leland Stanford Jr. Okay, who had died of typhoid. Okay, typhoid fever at age of 15 the previous year. Okay, Stanford University, it is officially known as the Leland Stanford Junior University ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 5 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1885ರಲ್ಲಿ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಜೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. Okay, a heavy emphasis on measurable outcomes leads to option A rote learning, option B memorization, option C both A and B, option D none of the above. ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ರೋಟ್ ಕಲಿಕೆ, ಕಂಠಪಾಠ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, a heavy emphasis on measurable outcome leads to both A and B, means rote learning and also memorization. Okay, heavy emphasis on measurable outcomes will lead to rote learning and also memorization. Okay, ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಠಪಾಠ ಎರಡು. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Okay, we usually say that no two students are alike. They may differ from each other in terms of option A upbringing and social status, aptitude, attitude, all of the above. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು? ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. Yes, two students are different in upbringing and social status. This is the right answer. Different students are having different aptitude ability. They are different students are having different attitude. So here all of the above is the right answer. Okay, here the correct answer is all of the above. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲನೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ option A appointing good teachers, option B providing physical facilities in schools,
Option C, reforming examination system. Option D, providing computer in schools. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, then good teachers are required. Then the institution has to appoint good teachers. So it is very near answer. So option A is the right answer. Yeah, physical facilities, reforming examination system, computer. These are also we can say right, but very near answer. Very essential thing is appointing ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್? Option A, excess of listened material, message overload. Option B, very high speed of speaking. Option C, a good amount of hearing loss. Option D, all of the above. Okay, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳುವಿಕೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ? ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ, ಕೇಳುವಿಕೆಯ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಂದರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು? ಆಲಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದೇಶ, ಓವರ್ಲೋಡ್, ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ. ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸನ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓವರ್ಲೋಡ್, this is also a bad impact on the listening process. Very high speed of speaking, this is also high impact or adverse effect on the listening process. And a good amount of hearing loss, yes, it is right. So here the right answer is option D, all of the above is the correct answer. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದೇಶದ ಓವರ್ಲೋಡ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಸರಿ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The best way to memorize is option A, study for long time. Option B, to understand the concept. Option C, to read loudly. Option D, to write the concept. Okay, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ಓದುವುದು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. Okay friends, the best way to memorize, if you want to memorize something, okay, instead of going for long study, so it is not the right answer. Then if you read loudly, no useful. If you write it, no, we can't say by writing we can remember for a long time, no. Instead of that, we have to understand the concept. If we understand the concept, then it is very easy to memorize. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಓದುವುದರಿಂದ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Failure of teacher to communicate his ideals well to the students may result in option A, classroom indiscipline. Option B, loss of students' interest in topic being taught. Option C, increased number of absentees in the class. Option D, all of the above. ಶಿಕ್ಷಕರ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ತರಗತಿಯ ವಿವೇಚನೆ, ಕಲಿಸುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು classroom indiscipline, loss of students' interest,
and absentees number will increase in the class. Yes, so the right answer is option D, all of the above. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Educational technology is useful because option A, it is need for the hour. Option B, it is adopted by famous institutions. Option C, it makes teaching effective and efficient. Option D, it attracts students towards teaching and learning activities. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ related to education and technology. It makes teaching effective and efficient. Okay, during this COVID-19 situation also we are studying about KCET examination. Yes, it means technology will make teaching effective and efficient. Okay, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೆಥಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್. ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿಧಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಸಾಧನಗಳು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, discussion method is the right answer. Okay, where students are discussing with themselves or with teacher. Okay, in lecture method no students are playing passive role. Textbook method, audio visual method, okay, students are not going to participate with other students. Okay, but in discussion method students will discuss with the others. Okay, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೀಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚರ್ಚೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ known as the open ended method. A question may arise from here. Please remember this. Here student, if we can see the picture, students are going to discuss with themselves and with the teacher. Okay, discussion method ಗೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Okay, let me move to the next question. As a teacher, what you will do if students do not attend your class? Okay, option A, blame students for their absence from the class. No, this is not the right method. Option B, ponder over the present attitude of students in calm manner. Option C, think about using some more interesting techniques of teaching. Option D, try to understand the reasons and try to eliminate them. Okay, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ತರಗತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು. ಎರಡನೇದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬೋಧನೆಯ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ okay, this is wrong. We can't blame the students for their absenteeism. Okay, ponder over the present attitude of the students in a calm manner. B, the think about using some interesting techniques of teaching. B, C and D, try to understand the reasons and try to eliminate them. Yeah, we can say option C is also the right answer, but
Before using the interesting techniques, we should try to understand the reasons and try to eliminate them. We should understand why students are missing the class, what's their problem. First we should go through it and we have to provide remedial measure to those problems, then they will attend the class. Okay, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವರು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The intellectual skills are reflected by, okay, option A cognitive domain, option B affective domain, option C psychomotor domain, option D none of the above. ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಡೊಮೇನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? ಅರಿವಿನ ಡೊಮೇನ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡೊಮೇನ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೇನ್ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್. ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿವಿನ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ facts, procedural patterns, concepts. Okay, intellectual abilities, skills are included in the cognitive domain, and cognitive domain was explained by Benjamin Bloom. Please remember this in 1956. Please remember this. ಓಕೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನನ್ನು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಎಂಬುವರು 1956ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Who has the least chance of becoming an effective teacher? Option A, one who is strict disciplinarian. Option B, one who knows his subject well. Option C, one who has no interest in teaching. Option D, one who teaches moral values. Okay, ಯಾರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತಿನವನು, ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು, ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವವನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Okay friends, the next question is basic requirement of teaching efficiency is option A, mastery on teaching skills. Option B, mastery over use of different techniques of teaching. Option C, mastery over appropriate use of media and technology in teaching. Option D, all of the above. ಬೋಧನಾ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದು? ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಬೋಧನೆ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ teaching skills. Then teacher also should have knowledge about techniques of teaching, and he has to use appropriate media and technology in teaching field. So option D, all of the above is the right answer. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಬೋಧನೆ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Okay, the next question, which is the most desirable outcome of teaching in higher education? Option A, increase in student achievement. Option B, increase in the level of independent thinking of students. Option C, higher percentage of result. Option D, increase in the number of students who opt for this subject. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, in higher education the main aim is to increase the level of independent thinking of the students. So students have to think themselves. Okay, in higher education percentage, achievement, subject, it is not so important. Okay,
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, the next question is, which of the following should not be the main role of the teacher at the higher education level? Option A, provide information to students. Option B, promote self-learning in the students. Option C, encourage healthy competition among students. Option D, help the students to solve their personal problems. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರಬಾರದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಓಕೆ in higher education, which of the following should not be the role of teacher? Okay, in higher education, the teacher should not involve in the personal problems of the students. Okay, in higher education, students are able to solve their problem. They have to develop that much thinking level. In previous question only we have discussed. Okay, students have to develop their independent thinking level. So teacher should not involve in solving personal problems of the students. Okay, higher education ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, let me move to the next question. Which of the following is related to teaching skills? Okay, the skills which are used by the teacher in the process of teaching are known as the teaching skills. Option A, blackboard writing. Option B, solving questions. Option C, asking questions. Option D, all of the above. ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಬರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ teaching skills. So all of the above is the right answer. Blackboard writing, solving questions, asking questions, these are the various teaching skills used by the teacher in the process of teaching. Okay, ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಬರವಣಿಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೈ ಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್? Option A, to make teaching fun-filled. Option B, to teach within the understanding level of students, for students' attention, to make students attentive. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವಿನೋದದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. ಓಕೆ, ವೈ ಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ teaching aids? means to teach within the understanding level of students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A teaching aid is anything used by a teacher to help teach a lesson or make it more interesting to students. Okay, teaching, it is anything used by the teacher to make interest in the students. Teaching aids can come in almost any form. Okay, some of the teaching aids are like pictures, videos, charts, flashcards. These are all teaching aids. Okay, the next question is, teachers who are enthusiastic in the classroom teaching. Okay, option A, lack proficiency in the subjects which stays hidden under their enthusiasm. Option B, simple dramatized to hold students' attention. Option C, involve their students in teaching and learning process. Option D, all of the above. ತರಗತಿಯ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಾಟಕೀಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಬ್ಬ ಉತ್ಸಾಹಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕೇರಳ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ,
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕೇರಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Okay, India's first university. Okay, please remember this information. India's first university exclusively for transgender people to facilitate education is going to start in Uttar Pradesh, and the district is Kushinagar district. Okay, in Uttar Pradesh, in Kushinagar district. Please remember this. And here transgender community, they can study from class 1 to up to graduation. This also you have to remember, from class 1 to up to graduation. And even they can do research, and also they can get PhD degree also. Please remember this in all information. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಶಿನಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ PG ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Okay, this is about the first transgender university. Let us move to the next question. Okay, Dash was the first ad hoc commission set up in India for the modernization and standardization of education. Dash ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ AICTE, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ UGC, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೋಟಾರಿ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ad hoc commission set up for the modernization and standardization of education in India. ಓಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಕೋಟಾರಿ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಕೋಟಾರಿ ಆಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕೋಟಾರಿ ಕಮಿಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ 1964-66 is known as the Kotari Commission. Please remember this. National Education Commission 1964-66 is known as the Kotari Commission. It is a ad hoc commission. Okay, it is set up by the government of India. And for what purpose? The main aim of this commission is, okay, to evolve the general pattern of education, and also to give guidelines, to give advice and policies for the development of education in India. The main aim of Kotari Commission is to give advice on the policies and development of education. And the Kotari Commission was formed on 14 July 1964 under the chairmanship of Daulat Singh Kotari. Okay, and also the chairman of UGC. Okay, ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ 1964-66 ಅನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಟಾರಿ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದೊಂದು ad hoc ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀಡೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೋಟಾರಿ ಕಮಿಷನನ್ನು 1964 ಜುಲೈ 14ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆದ ದೌಲತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಟಾರಿ, ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ದೌಲತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಟಾರಿ ಮತ್ತು UGC ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ chairman ರವರೊಂದಿಗೆ. Okay, I hope this question is clear to you. Let us move to the next question. According to National Education Policy 2020, okay, NPE 2020, recently
We heard about NP 2020. The Union Cabinet has approved the renaming of each ministry as the Ministry of Education. Okay, very important question. Option A, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Option B, Ministry of Communication. Option C, Ministry of Human Resource Development, MHRD. Option D, Development of Space. Okay, National Education Policy NP 2020 ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ? ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, MHRD, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆ. Okay, we all know this answer, I think. Okay, the right answer is option C, MHRD. Okay, Ministry of Human Resource Development. It is renamed as Ministry of Education. ಓಕೆ, ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ MHRD ಅನ್ನು ಏನಂತ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. Okay, the major concept of underlying distance education is option A, continuing education, option B, simplicity, option C, cost effectiveness, option D, objectivity. ಅಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಖರ್ಚನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, the major concept underlying distance education is continuing education. ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು. ಓಕೆ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್? Okay, after how many years National Education on Policy NP reformed? Okay, as we all know, NP has been reformed in this 2020 only. Since last 1 month we are hearing about NP 2020. Okay, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 34 years. ಆಫ್ಟರ್ 34 years NP has been reformed. ಓಕೆ, 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ NP ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಿ ಪಾಲಿಸಿ NPE, it will cover elementary education to colleges in both rural and urban India. Please remember this, NPE covers elementary education to colleges in both rural and urban in India. Okay, and the first NPE was in the year of 1968 by government of Prime Minister in the period of Indira Gandhi. Okay, when the Prime Minister Indira Gandhi was there in 1968, the first NPE was promulgated, and the second by the Rajiv Gandhi in 1986. Okay, after 34 years the country is set to adopt a new education policy heralding large-scale transformation reforms in both school and higher education sectors. As you all know it, major reforms has been taken place in NPE 2020. Okay, 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು NPEಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ NPE ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ತನಕ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ NPE ಯಾವಾಗ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 1968ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ NPE ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1986ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ NPEಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Which of the following is a non-conventional learning program in higher education?
Okay, option A Swayam, option B face to face teaching learning, option C tutorial class, option D seminar. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ವಯಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವರ್ಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೆಮಿನಾರ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ need not to go to college, school, need not to be attend the classes regularly. Okay, they can study by their own, for example online learning. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ವಯಂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ. Okay, if you go through the Swayam, it is acronym stands for, please remember this, study webs of active learning for young aspiring minds. Please remember this. Swayam stands for study webs of active learning for young aspiring minds. Okay, is an Indian MOOC. Please remember this, it is an Indian MOOC platform. MOOC stands for massive open online course. Okay, once this question has been arised in the previous year, MOOC stands for massive open online course. And please remember, Swayam is a MOOC platform. Okay, and Swayam is an initiative launched by Ministry of Education, Government of India, under Digital India, to give coordinated stage and free entry to web series, web courses. Okay, it was launched on 9th July 2017 by Honorable President of India. ಓಕೆ, ಸ್ವಯಂ ಇದು ಒಂದು ಮೂಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಯಂನ ಒಂದು ಅಕ್ರಾಮಿನನ್ನು ನೀವು ಕಡೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ವೆಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಅಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೂಕನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ KSET ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂನ ಅಕ್ರಾನಿಮ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುವ KSET, ನೆಟ್, MET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸ್ಟಡಿ ವೆಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಅಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ವಯಂನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ವಯಂ ಎಂಬುದು 9th July 2017 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಲಾಂಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, Global Initiative of Academic Networks GIAN has been launched by Government of India in order to, option A, encourage Indian scholars to learn abroad, option B, discourage Indian scholars from researching, option C, encourage global scholars engagement with their counterpart in India, option D, encourage global scholars engagement with Indian counterpart abroad. Okay, Global Initiative of Academic Network GIAN ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು GIAN ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, NKC, which stands for National Knowledge Commission, was headed by option A, Anil Kakodkar, option B, Professor Yashpal, option C, Sam Pitroda, option D, none of the above. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ NKC ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಮಿಷನ್ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ರು? ಓಕೆ, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿಟ್ರೋಡಾ. ಓಕೆ,
he was okay, NKC was headed by Sam Pitroda. NKC ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿಟ್ರೋಡಾ ಎಂಬುವರು ವಹಿಸಿದ್ರು. Okay, let us move to the next question. Okay, here we can read some more information related to NKC. NKC stands for National Knowledge Commission. Okay, it is an Indian think tank. Please remember this. NKC is an Indian think tank. Okay, charged with considering possible policies that might sharpen India's comparative advantage in the knowledge intensive sector. Please remember this. This is under the knowledge intensive service sector. Okay, it was constituted on 13th June 2005 by Prime Minister of India Manmohan Singh. Okay, in 2005 by Manmohan Singh. Okay, what was the objective of NKC? The main objective of NKC is enable the development of vibrant knowledge based society. And where is the headquarters of NKC? It is in New Delhi. First executive Sam Pitroda, founded on 13th June 2005. Okay, NKC ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಮಿಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎನೇಬಲ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 13 ಜೂನ್ 2005 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಲ್ಲಭಿ ವಾಸ್ an important center for dash learning. Option A Greek culture, option B Jain education, option C Buddhist education, option D Brahmanical education. Okay, ವಲ್ಲಭಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೈನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೌದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, Vallabhi okay, University of Vallabhi was famous for Buddhist education. Please remember this. Vallabhi ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. Okay, the University of Vallabhi was an important center of Buddhist learning. Please remember this. And also Hinayana Buddhism. Okay, between 600 CE and 1200 CE. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಲ್ಲಭಿ ಇದು ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಿನಾಯನ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ UGC. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ UGC. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ of the faculty, option C upgrade the research infrastructure for the faculty in colleges and universities, option D strengthen the academia industry linkage. UGC ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಓಕೆ, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದು ಈ UGC ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ for all academic awards like certificates, diplomas, degrees, mark sheets, etc. Option A Swayam, option B National Digital Library, option C National Academic Library, option D National Academic Depository. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಸ್ವಯಂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಠೇವಣಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ, NAD. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ. ಓಕೆ, NAD.
Okay, please remember this. NAD stands for National Academic Depository. Okay, the Union Cabinet has approved establishing NAD on the pattern of security depository in its meeting held on 27th October 2016. Okay, and the vision of NAD is born out of an initiative. Okay, the main aim of NAD is it is an online storehouse for all academic awards. Please remember this. NAD is an online storehouse of all academic awards, which include certificates and all. Okay, and NAD is a 24/7 online store. Please remember, it is a 24/7 online store for storehouse for all academic awards, certificates, diploma, degrees, mark sheets, etc. ಓಕೆ NAD ಎಂಬುದು ಇದು 24/7 ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The introduction of MOOC in open and distance learning program is justified because of option A low cost considerations, option B speed considerations, option C accessibility considerations, option D novelty considerations. MOOC stands for Massive Open Online Course. Please remember it, Massive Open Online Course in open and distance learning. Okay, program is justified because, ಓಕೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂಕ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ವೇಗ, ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಪರಿಗಣನೆ, ನವೀನ ಪರಿಗಣನೆಗಳು. ಓಕೆ, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶದ ಪರಿಗಣನೆಗಳು. ಓಕೆ, everyone can join MOOC, very easy process, by very easy process. So it is very easy to access the students. Okay, the next question is Center for Cellular and Molecular Biology is located in Hyderabad, Chennai, Bangalore, Ahmedabad. Okay, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ CCMB. CCMB stands for Center for Cellular and Molecular Biology. Okay, it is an Indian fundamental life science research, okay, which is located in the Hyderabad. Okay, it works under the Council of Scientific and Industrial Research. Okay, CCMB is designated Center for Excellence. Please remember, it is designated Center for Excellence by Global Molecular and Cell Biology Network, UNESCO. Okay, please remember this. CCMB ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಅದೇ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇದರ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯುನೆಸ್ಕೋನಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, CCMB is designated Center of Excellence by Global Molecular. Remember you once again about our 20 mock tests which are available only at ₹299 in both the languages, in English and also in ಕನ್ನಡ. ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್.